जय जगन्नाथ बंधुगण मु ज्योतिर्विद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर ज्योतिष भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपन को अभिनंदन जनाऊँगी। ज्योतिष शास्त्र भित्तिक आलोचन आज आमर गोटे प्रमुख विषय आलोचना करवा से विषयटी हूँ विदेश यात्रा और विदेश रे बास फॉरेन ट्रैवलिंग एंड सेटलमेंट। आजिकाली आम देशर युवक और युवती मानकर विदेश यात्रा करने गोटे प्रमुख स्वप्न, किंतु वास्तव में यही स्वप्न को बहुत कम व्यक्ति पूरण कर। आजिकाली आम देश में बहुत वैज्ञानिक और इंजीनियर डाक्तर वर्षे व 2 वर्ष पर विदेश यात्रा करिथांती। तांको भितरु किछि निज देश को न फेरी विदेश रे स्थायी भाव में रही जाती। कुंडली रे यही यात्रा पई बा बास पई विभिन्न प्रकार जोग सृष्टि होता है एवं सही कारणरू व्यक्ति को मातृभूमि ठारू दूर को नहीं जाए। विदेश को यात्रा और विदेश रे बास जानिया को हेले आमको कौन कौन जानिया पड़े, कारण आजिकल ज्योतिष मान पाखे जो पिला माने शिक्षा समाप्त कला पर बहुत आसिक पचारि था से गोटे क्वेश्चन, आम आम जीवन में विदेश को जापरू ना नहीं। तेणु आमको से विषय जानिया को हेले प्रथम आम देखा क्यों प्रमुख राशि विदेश में बासर मुख्य भूमिका ग्रहण करें। द्वितीय क्यों क्यों ग्रह विदेश में बास करने प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। तृतीय क्यों क्यों गृह बा भाव कुंडली रे विदेश यात्रा अनुकूल ता विषय आम जाना दरकार। तेणु यही 3टी है प्रमुख जिनिस, प्रमुख राशि, प्रमुख ग्रह एवं प्रमुख गृह। तेणु विदेश यात्रा पे आम प्रमुख राशि कौन कौन है आम जाचु। राशि गुड़िक हूँ 3 प्रकार। गोटे हूँ चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव माने से माने चर स्थिर उभय प्रकार। चर राशि गुड़िक हेले मेष, कर्कट, तुला, मकर। सेमती स्थिर राशि हेले वृष, सिंह, बिच्छा, कुंभ। आ द्विस्वभाव राशि हेले मिथुन, कन्या, धनु, मीन। विदेश यात्रा चर राशि माने बहुत आग्रह प्रकाश करता। चर राशि मानकर मन परिवर्तन गुण अधिक थाए। तेणु जितेबले ग्रह माने यही सब राशि अवस्थान करती सेतेबले व्यक्ति निजर बासगृह परिवर्तन करने को, कर्मस्थान बदलैवाकू बा देश छाड़िया को आग्रह प्रकाश करता। किंतु स्थिर राशि माने यही प्रकार मनोवृत्ति पोषण कर न निज जगह छाड़िया को पसंद कर न। तेणु जो मान कुंडल अधिक ग्रह स्थिर राशि रे अवस्थान करती से प्रायतः तांकर चाकरी बा बासस्थान खूब कम बदल था। तेणु स्थिर राशि रे लोक विदेश रे बास करने को प्रायतः पसंद कर न। किंतु द्विस्वभाव राशि अल्प समय पर विदेश यात्रा करने को आग्रह प्रकाश करती। तेणु जदि यही राशि रे अधिक ग्रह बास करती से जातक बहुत थर विदेश यात्रा करें, किंतु ताहा प्रायतः अल्प दिन पाई। तापर आम जाना तत्व अनुसार राशि हूँ कौन 4 प्रकार। अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि, जल तत्व राशि। अग्नि तत्व राशि हूँ किए मेष, सिंह, धनु हेले अग्नि तत्व राशि। सेमती पृथ्वी तत्व राशि वृष, कन्या, मकर। वायु तत्व राशि हेले मिथुन, तुला, कुंभ। जल तत्व राशि हेले कर्कट, बिच्छा, मीन। ये जो 4टा तत्व अनुसार जो 4 प्रकार राशि मु कहली, जल तत्व ग्रह जल तत्व राशि यथा कर्कट, बिच्छा और मीन एमाने विदेश यात्रा प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। कारण विदेश यात्रा आमको जल भूखंड व समुद्र पार कर जावाक पड़ता है। तेणु विदेश जावाई जल तत्व ग्रह प्रमुख अटंती। कर्कट राशि उभय चर राशि सहित भी जल तत्व ग्रह एवं यह प्राकृतिक राशिचक्र 4थ गृह जहाँकि मातृस्थान। तेणु विदेश यात्रा यह प्रमुख भूमिका ग्रहण करे। ग्रह मान मध्य राहु, चंद्र, शुक्र और शनि जल तत्व राशि रे ताहा विदेश जीवार सूचना दिए। तापर तृतीय कथा आम विदेश यात्रा प्रमुख ग्रह को माने क्रूर ग्रह बा पापी ग्रह किए किए शनि, राहु, केतु, रवि और मंगल एमानकर अलग करार शक्ति थाए, जोटा सेपरेटिंग टेंडेंसी। एमाने 4थ स्थान रे थिले व्यक्ति को मातृभूमि अलग करे, कारण 4थ स्थान हूँ आमर मातृस्थान। व्यक्ति निज जन्म माटी रे रही पारे नाही।
ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯିବାର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ। ରାହୁ କେତୁ ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ବିଦେଶ ଯିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଯଦି ରାହୁ ବା କେତୁ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଜାତକକୁ ବିଦେଶ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ରାହୁ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି, ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି, ନବମ ଅଧିପତି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତିଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ରାହୁ ବା କେତୁ ଲଗ୍ନ ବା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି, ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ଘର ଅଧିପତି ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଲଗ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦେଶରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଥର ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମ, ନବମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ, ବିଶେଷତଃ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ରବି ହେଲେ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯଦି ରବି ଲଗ୍ନଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏହା କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବୁଧ ଲଗ୍ନଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହା ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର ହୁଏ ଯଦି ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଉଚ୍ଚ ବା ସ୍ୱରାଶିରେ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବା ଭାବ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ, ନବମ ସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଓ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ବିଦେଶରେ ବାସ ବା ଫରେନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ମାତୃସ୍ଥାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ହେଲା ବିଦେଶ ଯିବା ଓ ବିଦେଶରେ ବାସ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଗୃହ। ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ବାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅନୁକୂଳ ସୂଚନା ଦିଏ। ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ଏମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଶନି ରୁହନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ହେବ। ତାପରେ ଆସିବା ନବମ ସ୍ଥାନ। ଜାତକର ଭାଗ୍ୟ ଓ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନବମ ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ଯଦି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏହା ଜାତକର ଭାଗ୍ୟ ବିଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି 4ଟି ବା 5ଟି ଗ୍ରହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନବମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଗ୍ରହରେ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବଳ ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଗୃହ ହେଲା ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ। ଲଗ୍ନର ଅନୁମତି ବିନା ଜାତକରେ କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲଗ୍ନ ଅଧିପତିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତିଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବଳ ସୂଚନା ଦିଏ। ଯଦି ଏହା ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି କର୍କଟ, ବିଛା, ମୀନ କିମ୍ବା ଚର ରାଶି ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ମକର ତେବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଆଶା ପ୍ରବଳ। ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଆମର ମାତୃସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପୀଡ଼ିତ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ କର୍କଟ ଗୃହ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ନିଚସ୍ତ, ଅସ୍ତ, ଦୁର୍ବଳ ବା ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ରାହୁ, କେତୁ, ରବି, ମଙ୍ଗଳ ବା ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହୁଏ ତେବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବା ସବଳ ଥିଲେ ତାକୁ ମାତୃଭୂମିରୁ ଦୂରକୁ ନେବା ଅସମ୍ଭବ। ସେମିତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ। କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କିମ୍ବା ରାହୁ, କେତୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ସପ୍ତମରେ ଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ର। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ, ଲଗ୍ନ ଓ ନବମର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ ଓ ଚର ରାଶିର ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ବାସ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତିଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅବସ୍ଥିତି ନବମ
ନବମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦେଶ ଯିବାରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଆକଳନର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୂତ୍ର। କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ବା ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଜାତକ ବିଦେଶ ଯାଇପାରେ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହ ବା କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ରବି, ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲଗା କରାଇବାର ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ମାତୃଭୂମିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଲଗା କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପାପ ପ୍ରଭାବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ବଳାବଳ କମଜୋର ହୁଏ, ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ବଳ କମ୍ ଥିବ ବା ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବେ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ବାସ କରିବା ଯୋଗ ଅଧିକ। ରାହୁ ବା କେତୁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତିଙ୍କ ସାଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଲେ ଜାତକର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଥାଏ। ଯଦି ନବମ ବା ଦଶମ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚର ରାଶି କିମ୍ବା ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି କିମ୍ବା ନବମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ଚର ରାଶି କିମ୍ବା ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ନବମ ଗୃହରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତିଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହେ ଏବଂ ତାହା ଚର ରାଶି କିମ୍ବା ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଜାତକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଜାତକ ବିଦେଶରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ନବମ ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଚର ରାଶିରେ ବା ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ରହିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ବା କେତୁ ବା ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିଲେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ବା ଅଧିପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହେ ତେବେ ବିବାହ ପରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ସେମିତି ଯଦି ଲଗ୍ନ ବା ଲଗ୍ନେଶ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚର ବା ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଉଚ୍ଚ ବା ସ୍ୱରାଶିରେ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ନବମ ଭାବ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱାମୀ ନବମରେ ରହିଲେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଲଗ୍ନେଶ ବଳବାନ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ବା ନବମେଶ କେନ୍ଦ୍ର ବା ତ୍ରିକୋଣରେ ରହିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ସେମିତି ନବମ ଭାବ ସ୍ୱାମୀ ଦଶମ ଭାବରେ ବା ଦଶମ ଭାବ ସ୍ୱାମୀ ନବମରେ ରହିଲେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନରେ ଶନି ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ। ନବମ ଭାବରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଓ ଲଗ୍ନେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଇ ରାହୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ନବମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଦଶମ ଭାବରେ ନବମେଶ ଓ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲଗ୍ନେଶ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେମିତି ନବମ ଭାବ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସ୍ୱାମୀ ଚର ରାଶିରେ ଥିଲେ ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ମକର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ସେମିତି ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ବା ନବମ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବମ ଭାବ ସ୍ୱାମୀ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବା ଲଗ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ନବମରେ ରହିଲେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବା ରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ନବମ, ଦଶମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ ହେତୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଅନୁକୂଳ। ଚନ୍ଦ୍ର ଚର ରାଶିରେ ଥିଲେ ଯୋଗ ଆହୁରି ଅଧିକ। ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ନବମ, ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ଲଗ୍ନେଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱାମୀ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ସପ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱାମୀ ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ନବମ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱାମୀ ନବମ ଭାବରେ ରହିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଦେଶକୁ ଯିବା ବା ବାସ କରିବାର ଯୋଗ କେତେବେଳେ ହୁଏ ବା ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ, ସମୟ କ'ଣ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ 5-7ଟି ସୂତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଗ୍ରହ ବା ନବମ ଭାବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜାତକର ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଯୋଗ ଫିରିଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଶନିଦେବ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ 7.5ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଜାତକର ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର 7.5 ସମୟ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଚରରେ ଚତୁର୍ଥ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ପ୍ରଭାବ ଆସିଲେ ତାର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି, ରାହୁ ବା କେତୁଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେ ଜାତକର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରକ ବନିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହର କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତିଙ୍କ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ।
सप्तम सूत्र हूँ शुक्र राहु केतु चंद्र और शनि दशा अंतर्दशार विदेश गस्त हो पारे जदि एमानक मध्यरु जार द्वादश गृह बा अधिपति संपर्कित होते। शेष सूत्र हूँ गोचर जदि राहु किंबा शनि अष्टम गृह को आसती तेबे यह विदेश यात्रार बाट फिटाए। आज एतिकी परवर्ती अध्याय आम ग्रह इष्ट खंडन उपर आम आलोचना करवा। जदि आज अध्यायटी भल लगी तेबे यह आगुरी सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करिया को अनुरोध एवं यह लाइक एवं बहुमात्रा शेयर करिया को अनुरोध करुछि। जय जगन्नाथ।